大家好，我是凯文杨，环游世界近300天，从东亚一路到现在的南欧，有几个地方呢，我会特别选择停留久一点，而其中一站就是意大利。然后这集也是意大利探险第4部曲。还记得150天前，我在西藏认识了一位意大利人，他叫 Ruben。这次我来意大利原本要找他，结果他就跟我说 ，Bro, like Naples is the most criminal place in Italy. If you can survive, then I will take you to the next challenges together. What the fuck？ 到底多夸张？但如果是勇者辛梅尔的话，一定会那样做。所以准备好行李，准备好心态 ，Pronto, andiamo！ 耶！哇！怎样？大家早，我是凯文杨。今天要去那不勒斯，也就是意大利最危险的地方。前一集已经去过了威尼斯，观光的水城，奢华的米兰，然后在昨天的罗马，对，你也看到罗马真实的情况，充满了诈骗小偷，已经变日常。那今天要去他们的第4大城那不勒斯。那我朋友呢是这样跟我说的。If you go to Naples, man, you need to be really aware of your surroundings, yeah? Why? Naples is the most criminal place in Italy. For real? Okay. That's why I want you to go alone, bro, because it's the warrior challenge. If you can survive, then I will take you to the next challenges together. You will be part of the clan. But first, you need to go to Naples and survive for a day. Okay. I'm interested. Okay, I'll do it. Okay. Naples is like a very unique place. People from Naples, they will never tell you that they're Italians. They will tell you they're Napolitan. They have their own language, their own logic of living. They're quite unique. It's an amazing place. I think it's one of the most real pieces of Italy that you can find. 所以我今天要去一探究竟，看我到底能不能在那边生存，有这么夸张吗 ？Let's go。那我今天搭的是火车，哇，你看，真从左边 ，bang bang bang， 每个橘色柱子全部都是。OK， 这是我的车。这款车厢它有分上下层、有座下层，都自由座，然后那个这车蛮多军人，看后面都是军人。我坐的是单独隔间，然后把我的行李放在这边，后面也可以放。OK， 现在终于到了那不勒斯，有那么多这种高楼的吉尔斯建筑 ，Celebrate like Asia， 给这附近的那种旧房子。那今天这个火车体验其实算不错了，因为位置真的超级多的。终于到了，下车就开始感觉到不太对劲，跟米兰真的不太一样。不知道怎么感觉大家比较凶一点，还是因为天气的关系。站到车站里面，那我住的是车站旁边，所以超级近，200公尺而已，出去右转就到了。现在要进入 real action 了 ，Let's go man！被讲得很可怕，说什么那不勒斯随时有人抓着你的东西，然后直接跑。外面看起来还不错啊，有点像是那种先进的巴尔干。我听说这边的人都不太让路人。会让啊，很奇怪，因为我听我朋友说他来这边吃披萨，车都不让，然后很不爽。整个街道呢？确实，这个超像巴尔干的。Second floor. Second floor. Got it. From here? Yes. Napoli. I'm Napolitan and I'm Strong. Why? So you think you are different from Rome, Milan? Totally different. People from Milan, from Rome are Italian. The Napolitan Is Napolitan. Napolitan. Okay. Different thing. So the language is a little bit different? Only language is different. The Roman accent is Different to Napolitan accent, but the Napolitan accent is a UNESCO language. UNESCO. Only Napolitan is the UNESCO language. It's totally different. Totally different again? What? From? Taiwan. 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 Okay. Enjoy Napoli, okay? Yeah. Nice to meet you. I'm Kai. Thank you. Ciao. Ciao. Hello. Okay. Ciao. Okay. This is for breakfast. Got it. Ciao. Got it. 好，这是我的房间。一晚2000块，还行啊。那个厕所非常好，干湿分离。As usual, always。那真的我们出去散步逛逛吧。我开始觉得这边蛮有趣的。哇哦，阿尔巴尼亚缺人，超级像。只是多了很多机车，所以有点阿尔巴尼亚混台湾的感觉。这是一所大学，服装设计的大学，也太酷了吧 ！What's up? Is this college? Yeah, So you're all fashion designer? yeah. Oh, Maybe in 2
years. Not right now. Not right now. Do you have any recommendation where I should visit? Try pizza here nearby. It's There's all some- all is all good. Can you teach me one language? yeah. I love you, Timo. You're better. Ti voglio bene. Yeah. Ti voglio bene. Bye bye. Bye. 然后他说这附近的披萨都蛮好吃的，也可以顺便找一家。这边超级有生活感的啦，这个是意大利吗？然后不是当地人居多哎，看起来超可怕的，我天啊 ！OK， 要赶快过，要像这个人一样跑的，稍微真的有点凌乱感。然后这一区全都是披萨 ，Pizzeria， 你看1、2、3，那边都是披萨店。那我们就去这间吧。里面的座位区其实蛮大的，虽然这是已经知名到就观光客都会来，但是我觉得它这边真的很 local， 因为它是那不勒斯最传奇、最 OG 神话的披萨店。它从1870年代就有，那时候披萨还没普及，他们就在做了，可以说全世界最 OG 的披萨。像这 ，Holy shit！ 1 litro让你吃啊，超大片就。Faster. Hola. Hola, ¿cómo está? Why are you so fast? So you order one? You're in margarita or no? No. Cottage sausage? Yeah. 现在来吃看，就全部都是 tomato 的。哇，超级嫩，酱大概70%，然后30%是 sauce。OK， 我现在晚上来了这个地方，这是什么地方？ Oh my god！ 但这个 tomorrow 应该会清掉吧 ？I think they will。超 local， 街头感，至少随时录影是保护自己，你知道吗？是啊，这边还有德雷莎，其实很棒啊。这种我在说有点台南夜市附近会发生的景象。他们在干嘛？来冲浪了吗 ？Ciao, you surfing? Sicily. You all Sicily surfing? Yes. That's good. Yeah, I surf too. Sorry. Oh, okay. 超级可爱猫猫飞了，小黑猫偷看，超级可爱，超级多可爱的猫，来。早安，拿坡里。昨天我一直在说那不勒斯，我还发现原来那不勒斯是在中国地区比较常说的名字，台湾会说拿坡里。Anyway， 我们要来吃早餐。Hello，good morning。What can I have? Okay, one croissant, cappuccino, americano, Cappuccino. cappuccino. Okay. Wow, very good. You outside okay? Okay, you get to come home. Thank you. Good morning. This camera. You're from Napoli? No Italian, Napolian. Bye bye. Bye bye. 那我们今天的行程就是我们要去长达2400年的拿坡里地下城。它在2战的时候啊，也曾经被用来作为意大利人的防空洞，就是它是专门用军港跟货港用的。大家看会遭遇到什么事情吧？小可爱小哥哥，超级混乱，机车骑那里面，然后有车开过来，然后那边也来修路。哦，你看到这个吗？这个就是拿破仑的精神吉祥物，贫穷却快乐，讲话毒辣但机灵，然后他是有点防小人，意大利超信这个的，很像那种邪门的小毒虫。好，大家看到我身后这个大教堂吗？这个可精彩了，底下呢就是高达40公尺深的一个地下城。这个教堂呢区分了上面的世界跟下面的世界，我觉得这是很神奇。底下呢也有罗马池子，然后它有点通到很远的地方去。不过我们今天从另一个入口进来吧。哦，他们现在正好管风琴。基普利的歌，去听。
听一下。You know Ghibli, that's good. Thank you. Thank Where are you. you from? Taiwan. Where are you from? Here. Oh, how old are you? 15. Today is Wednesday. You don't need to go to school? We had the reunion idea. of students. Wait. Like a reunion of students. So we finished earlier. Oh, so that's why you're here. What's your name? Kai, Hi. Yes. Eva, Are you Giorgia, Kika? Georgia, Kika, Theo. Theo, Michelangelo. Michelangelo. Let's try if we match or not. Okay. 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 It's okay. Oh, okay. Very good. Bye. 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 Have a nice day. You too. 这上面的衣服到底是怎么晒的啊 ？OK， 这样买了一个4块钱的 sandwich， 然后我们现在要去山上走走，看后面的景，哇，真的非常的拿坡里，有没有？这边都有他们的住家，听说他们有时候也会放一条绳子下来吊食物上去。今天非常的 lucky， 天气非常的好，我们来看它顶端长怎样吧。刚刚看起来都很坡，对不对？来看一下我眼前的景。What the hell? Oh my god! 这就是意大利，太扯了。Oh my god! 看看这边还有一只可爱小苗仔。这边就是整个城市，那边就是海，然后那边就是庞贝山，后几天会去啊！我真的觉得人生啊，有你们，然后我可以很自由自在的去探索这世界，最重要的探索我自己，然后同时也有一些基础收入，可以去想去的地方，然后，Oh fuck！ 我等下下去剪。然后我的工作团队 Max 和 H 啊，他们也可以自己选择哪个地方工作。我会觉得这整个循环啊，就是观众、我的工作团队，大家都开心。大家如果愿意抖内支持，或者是加入会员频道，我会非常感谢。那就算没有呢，你光是观看这影片，甚至多一个分享，就朋友一起在电视上看，这其实对我的帮助都是非常大的。Anyway， 突然间很感性啊，就是一路从新加坡，然后到这边 ，literally 成为了东方的马可波罗 ，you know，Asian Kai，Asian Marco Polo。看我直接被围住哎，被鸽子围了，没了，吃完了 ，empty， 拜拜。我刚刚看到一条路比较特别，这条很酷哎，它就是直接这样走下去，这里超像巴西的感觉。哇，那个藤蔓直接把这边盖住哎，好酷哦。一直穿梭在这个小巷，但穿到最后呢，就直接到大街上了。然后这是他们最有名的多莱多街，就是购物的商场啊。这里的存在不是为了游客，而是满足当地人的同时吸引了游客。这是我最喜欢的那种 vibe， 超赞。走一走，这个地方是怎样？米兰大教堂旁边吗？要购物是不是？要火拼是不是？你有钱才可以久待的地方。那谁是没钱？都要直接进去了 ！Oh my god， 到底会长怎样啊？司机来了，他要进入地道。Oh my god， 真的假的？哈？底下有个地道哎！超小，我靠，40公尺深哎，太扯了！是有个10层楼以上吧 ！Oh my god！然后你看这边，里面就是曾经的教堂哎，天哪！这个当时的电线从底下串上来的电话线，
到了，再往上看了，哇，操！如你所见，我们现在来到了一个藏在脚底下的平行世界。我来拿坡里之前，我完全没有想到，除了披萨、意大利面，原来底下也是一个充满神秘的一大块区域。整个地下层横跨了约450公里长度，从基隆一路到屏东都还有剩。然后这地下层呢，我以为只有2战时期被作为防空洞，原来2400年前，古希腊人就把它当作采石场，古罗马人呢就把它当作地下水道系统。哇哦！到处都是 UNESCO， 而现在呢，这里就像是被时间遗忘的地底迷宫。跟我走下去吧，看看究竟里面还藏了什么。那边原本也有路，但也封住了。这边是厕所，你可以看一下，我最喜欢看马桶。OK，come back。真的走进去不知道会到哪里，超深的。这一层才有趣的，连厕所都做出来。那上面呢，这每一户都是每一个人的家，他们就这样一个洞爬上去，可以等下穿过去大概20秒 ，20 seconds。有些人不敢走这个，只是在这边等，然后勇者就继续走看那个洞。干啥小？而且这个隧道真的窄到不行，有幽闭恐惧症的人绝对过不去。脚换并排，一只脚前一只脚后。还长草，很像那个风之谷地下。然后这边又有另一个入口。有光的地方都有植物。啊，从那个洞出来，当时的器具都还在。然后你看，在正上方的家已经变成这样子。然后剩下出去，上面有一些小纪念品店 ，During the pandemic 他们制作的。你看这上面呢，阶梯数就明显的少很多，快要到天花板了。你看，这就是个门，就可以到底下。所以其实你看那边很多的门啊，有些可能就直接下去了。我现在看在这边每一个洞啊，都很好奇是不是直接通到地下了，真的是非常酷。然后你看外面就是一个很正常的大街，就像我们早上拍的一样。然后往那边冲下去，就到另一个世界。拿坡里根本除了披萨以外，还有双层世界，哇！今天住在拿坡里第3天呢，因为今天下雨，所以我们就搭车就去庞贝城看一下，因为现在下雨也没什么行的。OK， 然后上这台车，然后感觉人不少。我刚刚也杀去买我的健康麦当劳餐，沙拉配鸡块。上车喽！看到了庞贝古城的车站。那我们赶紧进去探险吧，好期待里面有什么。我刚刚上网查，会先进去这个的主广场，然后再到这边非常知名的妓院，就当时他们罗马人的生活方式。然后我觉得这边最神奇的就是你可以看到这些人当时的情境，他们的时间反而就这样子停留在2000年前，直至今日都没有变过。我意大利朋友跟我说，看起来会有点 creepy， 不过真的是非常奇特的一个景。One people? Yes. 总共18块钱。Let's go！ 我这有免费中文导览。也有港口，有地中海，但现在地中海很远了。结果是台湾团呐。嗨。这是什么庞贝巨猫啊？你是庞巨吗？你是庞贝巨猫吗？庞贝巨猫嘛，对不对？啊，这是喜红假期的吗？对，这是国文考卷吧？还有写金杯喝咖啡，升天食饱，台湾味 good， 台湾味 good。哎，你们是脱队了。哦，这里，看一下这有什么。好，再来这地方，这是 gladiator 训练的地方，这些柱子就是当时的，但是上面这就重新盖的。这是角斗士的住所，不是1人1间，没那么爽的，一次都是12个人到20个人。他当时也没有 IKEA 家具可以有上下铺，也没有像眼前这样子的咖啡厅，你可以去爽。走在庞贝的街道上，感觉真的很神奇。看着这些完整的墙面还有装饰啊，我仿佛穿越2000年的时光，直接回到了当时，也不至于那么夸张。
但看得出来，当时的有钱人过得很爽，连地板的那个地贴都是客制化的，环境清幽，风景好，山景第一排。我靠，庞贝城的天母，顶级生活圈。你看这种小碎片地板是什么？有钱人家，然后中间还可以积雨水。哇，你看当时的瓷砖地板，难怪意大利是设计之地。当时人竟然还有中庭，你就知道这边多高级啊！兄弟，这是什么？干我这些破坏遗物了，真的假的？啊，带回去吧。Max 要这个。Why？ 哇，这就是当时的浴场，还有个穹顶。这个很厉害，就是它上面会铺一块木板，地板会有个空间。你知道这空间来干嘛吗？输送热气，就让地板可以热热的。罗马人当时的工艺跟鬼一样，太扯了吧？猜看是什么？我一开始以为是水井，就不是，因为水井的话，它会挖很深。但是自来水系统会从70公里外的地方运过来。70公里外，它到底怎么运过来的？天哪，这里很多工程奇迹耶。OK， 现在来到了每一个罗马时期的村落都会有的竞技场，角斗士竞技场，咚咚咚咚咚咚咚。哇！有武器！哇！然后你看上面的街道，这还可以走上去，太神奇了。但好景不长，在最繁华的时候，维苏威火山爆发那一刻，岩浆的灰烬毫不犹豫，大自然的力量无法抵抗，一切都在瞬间永远封存，也成为了我们现在所看到的 UNESCO 景点之一。跟大家分享一下重头戏，为什么会有一些固定的尸体在那边呢？是因为火山爆发。大家会想说，是岩浆盖过身体变成那个尸体吗？可是岩浆速度这么慢，怎么可能淹过尸体，然后你还可以原地不动啊？一定是一个瞬间死亡才有办法塑成那个形状。最主要原因就是因为当时火山一爆发，瞬间那个热气像雪崩一样，有点石灰粉，然后超热的气体直接这样往下冲，砰砰砰，所以你会看到一个灰色的一堵墙这样冲过来，然后那个灰色的墙呢，高达300到500度，所以瞬间一过来，你所有的血液会瞬间蒸发，你知道吗？砰砰砰砰，这个瞬间呢，你就会离开这世界，所以你也不会有任何痛。然后为什么会有这些形状呢？最主要是因为早就已经死在那边了，然后才石灰雨啊，或者是岩浆啊把它盖过。那其实刚刚看到的都是石膏，就是人后来重新模拟出来的，其实也不算模拟。当时考古学家在考古的过程中就挖到，奇怪，怎么这一块石头空空的？结果敲进去之后发现，里面怎么骨头？才发现，这可能是人的形状，所以要决定把里面水泥灌满，再把它凿开，就会看出当时的人生前的最后1秒是什么动作。我觉得当时真的是轰动了全世界，因为它没有任何的设计成分，而是完全的还原当时人生的最后1秒。哇，这地方特别。你能想象当时，棒，然后那个热雨灌下来。那离开前呢，有一只很可爱的猫在这边哦。OK， 决定开始吃披萨。看它的披萨，它厚有没有焦？没焦，还不错。我现在呢，基本上披萨直接切一半夹起来狂吃，不专业吃法，折一半，开啃。大家早安。那今天呢，我要回罗马找我的朋友，他是从西藏、尼泊尔，我们都一起行动的朋友。如果我是东马可波罗的话，他就是西马可波罗。大家。那这朋友呢，当时我在西藏遇到他的时候，有一点让我超级印象深刻。他说他一路从罗马跟我一样的方式，不搭飞机，然后一路到西藏这边。那他是从新疆走陆进来的，我是从辽国往上走的。然后我们就在西藏碰面。我们听到彼此的时候，我们就惺惺相惜，不同的方向，不同的起始点，就在地球的某个角落相遇了。所以那时候我们非常了解彼此的心境了。他那时候也在找人生的新方向，因为他有自己的旅宿业，然后他把他的整个饭店都卖了，就好了，花1年的时间到处走，终点就是新加坡。那因为毕竟到西藏了，离新加坡比较近，所以他比较快完成他的旅程，然后从新加坡回他的罗马了。那我就一路从西藏呢，就往西，一路到他的老家罗马。当时的我也许还不是马可波罗，但现在我已经成为东方的马可波罗。哦呀，哦呀，
那我们现在继续搭我们的火车吧。找我朋友喽，要去闹他家，吃免费，住免费。那为什么当时他想要从意大利一路不搭飞机到新加坡呢？那是因为他目前30岁，在澳洲工作过10年，那他的工作内容呢无法透露，但赚非常多钱，但是也花非常的快。后来呢，他就重新审视了自己人生，然后就回到了意大利，所以做了这个寻找自我的过程。对，我们将近5个月多没有见面。Not sure is he the same or different？ 他在哪？哇，他家也外面也太漂亮了吧！啥回？哦，要到了，他在对面，看到吗？啾 ！Attention! YouTuber Kai from Taiwan here. How you doing? A long way. Yeah, long way. Yeah, I told you. I literally become East Marco Polo. All right, I have a second bike, bro. We can bike around. I will see how you drive and then I will give you my bike, yeah? That is so I don't know, easy. I don't know. Oh, watch out. You are in one of the poorest, actually, areas of Rome. Really? But it's so beautiful. Yeah, it's shit, man. You can see It's the because of ocean, sun. a mountain, and the tree. Yeah, but I told you, like, from here on it's just countryside. You know? Oh, really? I'll show you the other one then. Right now? Yeah, come on. I think my bag is a little Yeah, bit too fuck big. it. Are you alright? Yeah, it's okay right now. Try to hold as you can. Let's go. Woohoo! Yeah! You're nearby one of the mountains, but they're not really mountains, they're more like hills. There is the lakeside area around here. There are some incredible lakes actually, but this is like, it's literally a village. Like after my house is nothing. It's nothing. Yeah. I love nothing. You stop drinking right now? Bro, this girl I am with, she changed me completely. I am smoking way less, I'm getting fat as shit, but this is food. Yeah. This is love. This is love. We haven't met for 5 months and you start drinking? It's crazy. I'm a changed man. I changed too, bro. Wow. This one's your bike. I don't think I can handle it. This one's easy. Woohoo! Free house. 好，那是拿破里的当天日记。今天在拿破勒斯的街头探索，发现披萨也太多了。原来是我从小听到大的拿坡里。对，因为台南有一间披萨店叫拿坡里。原来这座城市长这样，这么暖，街头我真的很喜欢。因为对我来说，这城市够真。在寻找饭店的时候，问他们是本地人吗？他回答 Yes，Napoleon， 甚至还多补了 Rome、Milano、Italian、Napoli、Napoleon。哇哦！这身份认同也太强烈了，喜欢这种不掩饰的表达自己。由于我北艺的朋友说这里非常的 sketchy， 要小心，走在火车站、地铁、街上时都格外的小心。但随着我拿相机的时间够长，开始有一些当地学生来搭讪，分享他的学校附近必去的披萨店，沿途有涂鸦、机车乱窜、下雨后的黑巷。我突然觉得，虽然有些危险，但似乎更有活着的 feel。我真是有病。直到吃了米其林的拿坡里披萨，才认知到这才是披萨还没红遍全球时的味道。一整片不规则的圆形，6欧，超便宜，又薄，酱料新鲜，切半对着一口塞，吃进了200年前延续至今的 history。延伸是2个 Mexico 的女生，竟然跑来那不勒斯自由行。我问他们：你们不怕吗？他淡淡的看我们，穿上装备，我比小偷更凶。But anyway， 这就是这集我在拿坡里探险的感觉。Yo, Ruben, Napoli is not that sketchy as you say. Or maybe it's me. Or maybe I look too chill. They wanna be my friend because I'm a joyful adventure guy. 好烂了。由于这集我通过了拿坡里的生存，所以下一集呢，我将去罗马的近郊寻找我在西藏撞见时的流浪者会发生什么奇遇的故事呢？我们下集见 ，Stay tuned， 拜拜。We're gonna go to Lazio and Tuscany. I'm gonna show him the most historical, I think, precious parts of Italy. This is a place when the summertime, the Pope will come here and relax. Whoa, that's good. It's really good date spot, yeah. That's true. That's why I brought you here, bro. We are on a date. I know you're gonna say that. Awesome. Even a small store, the food is amazing. The road trip began with raining day. It does rain. Wonderful, man. 让我们乘着阳光看风景，一起去
Now we are at the spring. Oh, finally. Oh my god，这一路不错。